آج ہم سورہ بقرہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، پہلے بھی ہم اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ با معیت کے لیے یا استعانت کے لیے آتی ہے۔ معیت کہتے ہیں کسی چیز کا ساتھ ہونے کو، اور استعانت کہتے ہیں مدد مانگنے کو۔ تو بسم اللہ بسم اللہ ہے اصل میں۔ تو جب عربی میں ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملایا جائے اور درمیان میں حمزہ آئے، جسے ہم الف کہتے ہیں، عربی میں اس کو حمزہ ہی کہتے ہیں، تو وہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے، یعنی وہ گر جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بسم اللہ کی بجائے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن بن مانگے دینے والا یا بے انتہا دینے والا، الرحیم اور بار بار دینے والا۔ یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دونوں کا مادہ رحم ہے، لیکن ایک الرحمن عربی میں اوزان جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ اس وزن کی وجہ سے، اس کے باب کی وجہ سے عربی میں میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رحمان میں بھی رحم ہے اور رحیم میں بھی رحم ہے، لیکن رحمان کا رحم یہ تقاضا کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ بغیر کسی کے مانگے دے۔ ہوا بچہ مانگتا نہیں ہے، آکسیجن مانگتا نہیں ہے، وہ تمام ضرورتیں جو انسانی زندگی اور اس کی بقا کے لیے ضروری ہیں اور انسان کے مانگے بغیر خدا تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں، وہ الرحمن کے نیچے آ جاتی ہیں۔ اور وہ چیزیں جو انسان خدا تعالیٰ سے محبت کے نتیجے میں پھر مانگتا ہے اور اس کے مانگنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ اس کو بار بار عطا کرتا ہے، وہ الرحیم کے نیچے آ جاتی ہیں۔ الف لام میم، الف جیسے کہ آگے آپ ترجمے میں دیکھ سکتے ہیں، خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ ایبریویشنز ہیں جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق، آپ کی تفسیر کے مطابق، جو آپ نے مختلف مفسرین کے تفسیر بیان کرنے کے بعد جو اخذ فرمایا ہے، وہ یہ کہ کسی بھی صورت کے شروع میں جو حروف مقطعات ہوتے ہیں وہ اس صورت کے مطالب کو بیان کرتے ہیں، اس کے اندر اس صورت کی تمام مطالب کی کنجی ہوتی ہے۔ تو الف جو ہے وہ قائم مقام ہے انا کا، لام ہے اللہ کا، اور میم ہے اعلم کا۔ انا اللہ اعلم، انا میں، اللہ اللہ، اعلم سب سے زیادہ جاننے والا، میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ ذالک الکتاب، یہاں پہ ایک چھوٹا سوال ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی ہر صورت کے شروع میں حروف مقطعات کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جہاں پہ حروف مقطعات نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم کی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی وہ صورتیں جن کے شروع میں حروف مقطعات نہیں ہیں، وہ اس سے پہلی جو صورت آئی ہے جو اس میں حروف مقطعات ہیں، ان کے ہی زیر تابع، ان کے ہی تابع ہیں، ان کے ہی نیچے ہیں۔ تو اسی صورت کا جو اس صورت میں مضمون چل رہا ہوتا ہے، اسی قدر تفصیل کے ساتھ اسی صورت کا وہ تسلسل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ حروف مقطعات کے حوالے سے بات سمجھنے والی ہے۔ انا اللہ اعلم، انا میں، اللہ اللہ ہوں، اعلم زیادہ جاننے والا۔ ذالکا یہ اسم اشارہ ہے، جیسے ہم دس کہتے ہیں یا دیٹ کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، الکتاب، کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے، اگر صرف کتاب ہو تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، نکرہ جیسے ہم کہتے ہیں، کامن ناؤن ہے، کتاب بک، لیکن جب ہم دی بک کہیں گے تو پھر ایک کوئی خاص، کوئی اسپیسیفک چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے، تو الکتاب کہہ کے قرآن کی طرف اشارہ کیا کہ یہ خاص کتاب، دس از دا بک، کہ یہ ہر کتاب کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ جو کتاب ہے جس کے ساتھ جو قرآن کریم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، ذالکا یہ، الکتاب کتاب ہے، خاص کتاب ہے،
لا نہیں، ریبہ شک، فیہ اس میں. تو پھر ہم جب اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ وہ خاص کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب ہم اس کو سپلٹ ورڈز میں کریں گے تو اس کے بعد سیپریٹلی، علیحدہ علیحدہ انفرادی طور پہ، تو پھر ہم ہر لفظ کا ترجمہ الگ الگ کریں گے. ذالکہ یہ، الکتاب the book، کتاب، لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، ہدن گائیڈنس ہدایت، للمتقین متقیوں کے لیے. اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں تو متقی نہیں ہوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے لیے ہدایت نہیں ہے. متقی سے مراد ہے ہر وہ شخص جو اپنے دل میں تقوی کا ہلکا سا بھی بیج رکھتا ہے، جو اپنے دل میں تقوی کا تھوڑا سا بھی خیال رکھتا ہے. اس کتاب میں ہر شخص کے لیے گائیڈنس ہے، ہدایت ہے. جیسے جیسے کوئی انسان اپنے تقوی میں بڑھتا جاتا ہے، اپنی نیکیوں میں بڑھتا جاتا ہے، اس کے لیے ہدایت کے دروازے بھی وسیع ہوتے جاتے ہیں. تو ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت سے مراد ہے کہ ہدایت ہر بندے کی اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنے اپنے کاموں کے حساب سے ہدایت ہوتی ہے. تو جتنی جتنی کوئی تقوی رکھتا ہے، ہر بندے کے لیے اس میں ہدایت کے سامان موجود ہیں. اگر کوئی تقوی کے انتہائی اعلیٰ معیار پہ قائم ہے، اس کے لیے بھی اس میں ہدایت کے سامان ہیں. اور اگر کوئی تقوی کی انتہائی ابتدائی سٹیج پہ ہے، اس کے لیے بھی اس میں سامان موجود ہے. اس لیے میں پھر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں لفظی. ذالکہ یہ، الکتاب خاص کتاب، لا ریبہ نہیں شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے. الذین جو، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر. یؤمنون جمع کا صیغہ ہے غائب کا، وہ ایمان لاتے ہیں. آمنا واحد ہے، آمنا وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے. اگر ماضی اور مضارع، انسان کو پہلے سٹیج پہ تو یہ ہے کہ ہمیں ماضی اور مضارع سمجھ آ جائے کہ ماضی پاسٹ ہے، اور عربی میں پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک ہی چیز ہوتی ہے جسے ہم مضارع کہتے ہیں. جب مضارع کا صیغہ آ جائے تو اس سے پریزنٹ میں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ گردانے جو ہیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آہستہ آہستہ، اس کو بھی شیئر کریں گے. آمنا ماضی ہے، یؤمنو مضارع ہے، یؤمنون جمع ہے اور مضارع کا صیغہ ہے، وہ ایمان لاتے ہیں. اگر ہم نے کہنا ہو کہ وہ ایمان لاتا ہے تو یؤمنو کہیں گے، یؤمنون نہیں کہیں گے. یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، لیکن وہ ایمان لاتے ہیں، they believe، پھر یؤمنون جمع آئے گا، پلورل آئے گا. الذین جو، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، و اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز. اقامہ اس نے قائم کیا، یقیم وہ قائم کرتا ہے. یقیمون پھر جمع کا صیغہ ہے مضارع کا، جیسے یؤمنون تھا، یؤمنون بھی جمع مضارع کا صیغہ تھا، یقیمون بھی جمع اور مضارع کا صیغہ ہے. تو اقامہ ماضی ہے، یقیم مضارع ہے، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و اور مما من اور ما کا مرکب ہے، کمپاؤنڈ ہے، ان کو مرج کر دیا گیا ہے. مما اور اس میں سے جو، من فرام، ما واٹ، اس میں سے جو، رزقنا ہم نے دیا. یہ بھی جمع کا صیغہ ہے لیکن ماضی کا متکلم کا صیغہ ہے.
वमिम्मा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है माजी की भी और मुजारे की भी गर्दान शेयर करूंगा, और हम फिर वहाँ पे गर्दान को अच्छी तरह हर सीगे को कि गायब के सीगे क्या होते हैं, हाजिर के सीगे क्या होते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस के सीगे क्या होते हैं, और मुतकल्लिम के सीगे क्या होते हैं, वो समझ लेंगे तो फिर तर्जुमा समझने की बहुत आसानी हो जाएगी। वमिम्मा, और उसमें से जो रज़क़ना, हमने रिस्क दिया हम उनको, युनफिकूना, वो खर्च करते हैं, अनफाका, उसने खर्च किया, युनफिकु, वो खर्च करता है, युनफिकूना जमा मुजारे का सीगा है, जैसे युमिनूना था, जैसे युकीमूना था, और जैसे युनफिकूना है। तीनों के औजान देख लें, उनका एक जैसे उनके ना पढ़ने का तरीका है और उनके वज़न है। इसलिए युमिनूना जमा मुजारे, युकीमून भी जमा और मुजारे, और युनफिकून भी जमा और मुजारे का सीगा है। मैं फिर एक दफ़ा कर देता हूँ तर्जुमा, देख लें। अल्लज़ीना, जो, ये अस्माए मौसूला कहलाते हैं। अस्माए मौसूला इसम मौसूल कहते हैं, जैसे ज़ालिका इसम इशारा कहलाता है, कि वो नाम जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो इसम इशारा कहलाता है। लेकिन अस्माए मौसूला जैसे अल्लज़ी, अल्लती या अल्लज़ीना वगैरह है, ये चीज़ों को आपस में मिलाते हैं, इसलिए मौसूला कहलाते हैं। मौसूल कहते हैं मिलाने को। अल्लज़ीना युमिनूना, वो लोग जो ईमान लाते हैं, बिल गैबी, गैब पर, व युकीमूना, और वो कायम रखते हैं, कायम करते हैं, अस्सलाता, नमाज, व, और, मिम्मा, उसमें से जो, रज़ाक़नाहुम, हमने उनको रिस्क दिया, रज़ाक़ना, हमने रिस्क दिया, हम उनको, रज़ाक़नाहुम, वी प्रोवाइडेड देम, हमने उनको रिस्क दिया, युनफिकूना, वो खर्च करते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि नमाज को खड़ा कर, अकामा कहते हैं उसने खड़ा किया, युकीमु वो खड़ा करता है। हम तर्जुमा ये कहते हैं कि वो नमाज कायम करते हैं। लफ्सी तर्जुमा है अकामा उसने खड़ा किया, युकीम वो खड़ा करता है। क्यों नमाज के लिए ये सीगा इस्तेमाल हुआ या ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? इसलिए कि इंसान की तवज्जो नमाज से बार बार हटती है, मुख्तलिफ कामों की वजह से, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, कभी बच्चों के शोर, कभी वैसे दिल नहीं चाह रहा। तो ये फरमाया, लफ्ज़ वो इस्तेमाल किया है कि मोमिन वो हैं जो अपनी गिरी हुई नमाज को खड़ा करते हैं, अपनी नमाज को गिरने नहीं देते। अगर कभी कोई ऐसा मौका आ भी जाए कि उनका दिल नहीं चाह रहा, वक्त की तंगी है, कोई रीज़न है जिससे उनकी नमाज की तंगी हो रही है, तो वो नमाज को तरजीह देते हैं, उसको खड़ा करते हैं, बाकी काम गिर जाएं तो गिर जाएं, नमाज को गिरने नहीं देते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मुझे लगता है जैसे मैं मुनाफिक हो गया। हुज़ूर सल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अबू बकर क्यों लगता है आपको ऐसा? कहने लगे, मैं नमाज पढ़ता हूँ बड़े इन्हिमाक के साथ, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ। 3-4 दिन मज़ा आता है, कुछ अरसा उसके ऊपर मुझे मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद फिर मुझे मज़ा नहीं आता। फिर मुझे यूँ लगता है जैसे मैं खाना पूरी कर रहा हूँ। फिर मैं बड़ी दुआ करता हूँ खुदा ताला से, बड़ा इस्तिग़फ़ार करता हूँ कि अल्लाह मुझे मुझे नमाज़ में लज़्ज़त आए। मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा, फिर मुझे बहुत मज़ा आना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि जब मैं उसी लज़्ज़त के साथ कुछ दिन उस पे भी इबादत कर लेता हूँ, तो फिर मुझे मज़ा आना बंद हो जाता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि अबू बकर, ये मुनाफ़िक़त नहीं है, ये तो तक़वा का आला मेयार है कि इंसान का खुदा ताला के साथ ताल्लुक ऐसा है कि वो स्टैटिक नहीं हो सकता, वो एक जगह पे खड़ा नहीं हो सकता। रूहानी जैसे बुराइयों के मुख्तलिफ मदारिज हैं, इसी तरह रूहानियत के भी बेशुमार मदारिज हैं। इसी तरह इंसान एक नेकी करता है, फिर मज़ा नहीं आता उसमें, तो उस तरह उतनी सी करने का बढ़ के करता है। इसीलिए कहा, हमेशा नेकी में कदम आगे से आगे रखो,
क्योंकि जहाँ स्टैटिक हुआ इंसान वहाँ ही खराबी पैदा होती है। कहते हैं खड़े पानी में तो बू पैदा हो जाती है, थोड़ा पानी हो लेकिन चलता रहे हमेशा फ्रेश रहता है, खुशबू आती है, लोग पानी पीते हैं, उसे एंजॉय करते हैं। बेइंतहा ज़्यादा बड़ा कोई ज़ख़ीरा हो पानी का, लेकिन वो खड़ा हो, धीरे-धीरे उसमें सब में बू पड़ जाएगी। इसलिए ईमान जितना भी हो, उसको खड़ा नहीं रहने देना, एक मुकाम से अगले मुकाम की तरफ मोमिन की तरक्की, उसकी रिफ़त जारी रहती है। इसलिए अकामा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये इसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने में हिकमत ये है कि मोमिन की नमाज़ बार-बार उसकी तवज्जो इधर-उधर करने की कोशिश करते हैं, दुनिया के काम, मुख्तलिफ तौजीहात, उसकी नौकरी, बेशुमार रीज़न्स हैं जो इंसान की तवज्जो नमाज़ से हटा सकती हैं। लेकिन मोमिन युकीमु, वो कायम रखता है अपनी तवज्जो को, वो दुनिया के काम भी करता है, वो अपने घर के काम भी करता है, लेकिन इसके साथ-साथ वो अपनी नमाज़ भी कायम रखता है, उसको भी खड़ा रखता है। इसलिए मैंने कहा बता दूँ कि युकीम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है अकामा से। अकामा माज़ी है, युकीम मुज़ारे है, लेकिन यहाँ पे जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है। फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ, अल्लज़ीना वो, या वो लोग भी हम तर्जुमा करते हैं, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, बिल गैबी गैब पर, व युकीमूना और वो कायम रखते हैं अस्सलाता नमाज, व और मिम्मा उसमें से जो रज़क़नाहुम हमने उनको बतौर रिज़्क अता किया, युनफिकूना वो खर्च करते हैं। अब इसमें भी कि खर्च करने से मुराद सिर्फ पैसा नहीं है। हम सुनते रहते हैं हज़रत साहब के खुतबात भी, और वैसे भी मुख्तलिफ जमाती फंक्शंस पे भी, मुख्तलिफ मौक़ों पे, जलसों पे स्पीचेज़ होती रहती हैं इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह पे, कि सिर्फ पैसा खर्च करना ही इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह नहीं है, बल्कि खुदा ताला ने जो भी आपको कोई क्वालिटी, कोई ताकत, कोई चीज़ अता की है, हर वो चीज़ जो खुदा ताला ने आपको अता की है, वो खुदा ताला के रास्ते में खर्च करना युनफिकून कहलाता है। कि रज़क़नाहुम जो भी हमने उनको प्रोवाइड किया है, जो भी हमने उनको अता किया है, व्हाटएवर वी हैव प्रोवाइडेड देम, वो ताकत हो, वो पैसा हो, वो वक़्त हो, वो इल्म हो, कोई भी चीज़ है, वो उसमें से खर्च करते रहते हैं। 3 मोमिनों की निशानियाँ बयान की हैं इस आयत में। एक ये युमिनून बिल गैब, वो गैब पर ईमान रखते हैं, खुदा ताला पर ईमान रखते हैं। व युकीमून सलाता और वो नमाज़ कायम करते हैं। किसी हालत में भी दुनियावी कामों में मशगूल इतना नहीं हो जाते कि उनकी नमाज के मेयार कम होने शुरू हो जाएँ। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून और उसमें से जो हमने उनको बतौर रिज़्क अता किया है, वो खर्च करते हैं। ये 3 अलामतें हैं जो कुरान करीम के शुरू में ही खुदा ताला ने मोमिनों की बयान की हैं। आगे फिर आगे तफ़सीलात आ जाएँगी। वल्लज़ीना वा और अल्लज़ीना पहले भी हमने तर्जुमा किया है, और वो लोग युमिनूना जो ईमान लाते हैं, मुज़ारे का जमा का सीगा है, पहले ऊपर भी आ चुका है युमिनून, दे बिलीव वो ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो, बिमा उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, इलाइका तेरी तरफ, उनजिला मजहूल है, वो नाजिल किया गया, इट वाज रिवील्ड, उनजिला हम इसको मजहूल कहते हैं अरबी में या उर्दू में, उनजिला वो नाजिल किया गया, इलाइका तेरी तरफ, वा और मा जो उनजिला नाजिल किया गया मिन कबली का तुझसे पहले, कि वो मोमिन ऐसे हैं जो सिर्फ गैब पर ईमान नहीं लाते, बल्कि जो तेरे ऊपर नाजिल किया गया है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उस पर भी ईमान लाते हैं, और जो तुझसे पहली तालीमात नाजिल हो चुकी हैं उन पर भी ईमान लाते हैं। वो मानते हैं कि तौरात भी सच्ची है, ज़बूर भी सच्ची है, अनाजील भी सच्ची है। बाकी कुरान करीम में चूँकि उन तमाम कुतुब का खुलासा आ गया है, इसलिए अमल के लिहाज से वो इसी किताब पे अमल करते हैं। लेकिन उन तमाम किताबों को भी खुदा ताला की तरफ से ही इल्हामी मानते हैं। ये ईमान का मतलब है।
वल्लज़ीना और वो लोग युमिनूना जो ईमान लाते हैं बिमा उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया इलैका तेरी तरफ वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया मिन कबली का तुझसे पहले मिन से कबली का तुझसे पहले वबिल आखिराती हुम यूकिनून और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं and they have firm faith in the hereafter अल आखिरा आखिरत यूकिनूना वो यकीन रखते हैं ये भी जमा का मुजारे का सीगा है आज हम जब जमा मुजारे का सीगा ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहा है इसलिए उसको ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं युमिनून युकीमून युनफिकून फिर अब यूकिनून भी आ गया ये सारे एक ही वजन पे हैं ये जमा के सीगे हैं और मुजारे के सीगे हैं वबिल आखिरती हुम यूकिनून और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं एक तो ये इसका सीधा सा सिंपल सा तर्जमा है कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं कि दे बिलीव इन द हे आफ्टर और दे बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट कि डे ऑफ जजमेंट हो के रहना है हिसाब किताब होना है एक तो ये सिंपल सीधा तर्जमा है एक आखिरा का तर्जमा होता है हर वो चीज जो बाद में आने वाली हो तो इसका एक तर्जमा फिर ये भी तफसीरी किया जाता है कि वो हर आने वाली चीज पर ईमान लाते हैं यानी हर वो चीज जो बाद में आनी है जो इस वक्त नहीं खुली लेकिन कुरान करीम के जो मुतालिब आते चले जाएंगे वो उस पर ईमान लाते चले जाएंगे उलाइका यही वो लोग हैं अला पर हुदन हदायत मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से मिन से रब्बिहिम उनका रब उलाइका यही लोग हैं अला हुदन हदायत पर यही लोग हदायत पर हैं मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से रब्बिहिम दे लॉर्ड उनका रब हिम जैसे उर्दू में अरबी में हिम है इंग्लिश में भी हिम ही तर्जुमा है इसका और दे भी होता है ऑब्वियसली वो मुख्तलिफ जगहों पे कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है कभी हिम का तर्जुमा दे भी आएगा कभी हिम का तर्जुमा हिम भी आएगा जो इंग्लिश में हिम है उसका या अपना उलाई का यही वो लोग हैं और इट इज दे हम इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं इट इज दे ये वो हैं या ये वो लोग हैं अला हुदन जो हदायत पर हैं मैं रब्बिहिम अपने रब की तरफ से वा एंड और उलाइका यही वो लोग हैं हम वो अल मुफलिहून फलाह पाने वाले हैं अल मुफलिहून फलाह पाने वाले कामयाबी हासिल करने वाले अल मुफलिहून फलाह से है और फलाह का उर्दू लफ्ज़ आम इस्तेमाल होता है हम इस्तेमाल करते हैं कि खुदा ताला आपको फलाह व कामरानी अता करे कामयाबी कामयाबी और कामरानी भी कहते हैं लेकिन फलाह का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है तो कामयाबी को ही कहते हैं फिर मैं इस आयत को दोहरा देता हूँ उलाइका यही वो लोग हैं अला हुदन जो हदायत पर हैं मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से व उलाइका और यही वो लोग हैं हम वो अल मुफलिहून फलाह पाने वाले हैं कामयाब होने वाले हैं इन्ना आगे हम आयत नंबर 7 पढ़ेंगे इन्ना यकीनन अल्लज़ीना वो लोग इन्नल्लज़ीना यकीनन वो लोग कफरू उन्होंने इनकार किया माजी का जमा का सीगा है जैसे यूं मिनून और यूनफिकून मुजारे जमा का सीगा है इसी तरह कफरू माजी जमा का सीगा है कफरू दे डिसबिलीव्ड उन्होंने इनकार किया इन्नल्लज़ीना यकीनन वो लोग कफरू जिन्होंने इनकार किया सवाउन बराबर है अलैहिम उन पर अअंज़रतहुम आ खा क्वेश्चन के तौर पे इस्तेमाल होता है आ खा मैं अंज़रतहुम यू वॉर्न देम अंज़रता तूने होशियार किया हम उनको अंज़रतहुम
تو نے انہیں ہوشیار کیا. انذرتہم خواہ تو انہیں ہوشیار کرے. پھر یہ اردو کا محاورے کے طور پہ استعمال ہوگا، لیکن لفظی ترجمہ ہوگا خواہ، چاہے. جیسے ہم کہتے ہیں چاہے آپ یہ کریں یا نہ کریں، تو اس طرح کا ترجمہ ہوتا ہے خواہ یا چاہے. انذرتہم تو ان کو ہوشیار کرے، یا لم نہیں، تنذرہم تو ان کو ہوشیار کرے. خواہ تو انہیں ہوشیار کرے یا تو ان کو ہوشیار نہ کرے. ڈرانے کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ خواہ تو ان کو ڈرائے یا تو ان کو نہ ڈرائے. تو ڈرانے سے مراد یہ نہیں کہ ان کو بالکل، ڈرانے سے مراد ہے ہوشیار کرنا، وارن کرنا. اردو میں یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، انگلش میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے. تو خواہ. انذرتہم تو نے انہیں ڈرایا. لفظی ترجمہ ہے انذرتا ماضی ہے، انذرتا تو نے ڈرایا ہم ان کو. تو جب خواہ کا ساتھ لگ جائے گا تو پھر ہم جیسے کہتے ہیں خواہ آپ پانی پئیں یا نہ پئیں آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح جب پھر وہ محاورے میں استعمال ہوتا ہے تو ترجمہ پھر تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. لیکن لفظی ترجمے کے لحاظ سے کا ترجمہ ہے حمزہ سمپل الف خواہ یا چاہے. انذرتا تو نے ڈرایا ہم ان کو، خواہ تو نے ڈرایا ان کو. تو اردو میں اس طرح صحیح نہیں لگتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں خواہ تو انہیں ڈرائے، یا لم نہیں، تنذرہم تو انہیں ڈرائے. تنذرہم تو انہیں ڈراتا ہے، لیکن لم کے ساتھ لگ کے نافیہ لگ کے پھر اس کا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے محاورے کے لحاظ سے. ام لم تنذرہم یا تو انہیں نہ ڈرائے. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. لا نہیں، لم کا ترجمہ بھی نہیں ہے، لا کا ترجمہ بھی نہیں ہے. یؤمنون تیسری دفعہ آ رہا ہے، اس لیے ترجمہ یاد ہو کیا ہوگا اب تک، وہ ایمان لاتے ہیں. لیکن جب لا لگے گا ساتھ نافیہ تو وہ ایمان نہیں لاتے. پھر سے اس آیت کو دہرا دیتا ہوں. ان الذین، ان یقیناً، surely الذین ان الذین یقیناً وہ لوگ، کفرو جنہوں نے انکار کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، سواء برابر ہے، ایکول ہے، علیہم ان پر، انذرتہم خواہ تو انہیں ڈرائے، ام لم تنذرہم یا تو ان کو نہ ڈرائے، تو ان کو وارن کرے یا وارن نہ کرے، تو ان کو ہوشیار کرے یا تو انہیں ہوشیار نہ کرے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنون، جن لوگ کیوں نہیں لائیں گے اس کی ریزن اگلی آیت میں ہے، لیکن یہاں پہ بتایا یہ ہے کہ وہ جو پکے کافر ہیں جنہوں نے ایمان نہیں لانا، تیرا ڈرانا یا تیرا ہوشیار کرنا ان لوگوں کو تو فائدہ دے سکتا ہے جن کے دل میں کوئی خدا کا خوف ہے، لیکن تیرا ڈرانا ان لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکتا جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے. ان کے اوپر ایک سی بات ہے، تو بات کر نہ کر، ایک ہی بات ہے. تو اس کی کیوں ایمان نہیں لائیں گے، وہ آگے ان کی اعمال کی وجہ سے جو سزا ہے اگلی آیت میں ہے. میں اس آیت کو جو ہم نے ابھی نمبر 7 پڑھی ہے، میں اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ان یقیناً، الذین وہ لوگ، کفرو جنہوں نے انکار کیا. کفرو سمپل ہے، انہوں نے انکار کیا. they disbelieved ماضی کا جمع کا صیغہ ہے. سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم خواہ تو انہیں ڈرائے، ام یا لم تنذرہم تو انہیں نہ ڈرائے. ام کا میں نے ترجمہ بتایا یا ہے، لم کا نہیں. تنذرہم تو انہیں ڈراتا ہے. اس لیے لفظی ترجمہ سیکھ لیں گے تو پھر اس کے ساتھ سمجھنا آسان ہوگا. پھر اس کا با محاورہ تھوڑا چینج ہوتا ہے، وہ پھر با محاورہ بنانا آسان ہو جائے گا. لفظی اچھا سیکھ لیں گے تو با محاورہ بنانے کی پریکٹس جلدی ہو جائے گی. لیکن اگر لفظی جلدی نہیں آئے گا، با محاورہ جلدی ہو جائے گا تو لفظی ترجمہ نہیں آتا، پھر رٹا ہو جاتا ہے، اور رٹا نہیں لگانا. انا یقیناً جہاں بھی آئے گا یقیناً کا ہی ترجمہ دے گا. انا یقیناً، الذین وہ لوگ، کفرو جنہوں نے انکار کیا،
सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अअंज़रतहुम आ खा अनज़रतहुम तो उन्हें डराए, अम या लम तुनज़िरहुम तो उन्हें ना डराए। अम या, लम नहीं, अम लम तुनज़िरहुम या तो उन्हें ना डराए, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। अब है इस आयत में उसकी रीज़न कि वो ईमान क्यों नहीं लाएंगे। खुदा ताला ने उनको ऐसी क्या सज़ा दे दी है कि उन वो आपका ए नबी आपका उनको वार्न करना, आपका उनको तंबीह करना, उनको समझाना उनके दिलों पे असर क्यों नहीं करता? इस वजह से ख़तमा, उसने मोहर लगा दी। फ़ाइल आगे आएगा, सब्जेक्टिव उसका, कि उसका सब्जेक्ट कौन है? अल्लाह, फ़ाइल अल्लाह है। ख़तमा, उसने मोहर लगा दी, किसने? अल्लाहु, अल्लाह ने। ख़तम अल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगा दी, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर। कल्बुन वाहिद है, कुलूब जमा है, दिल को कहते हैं। कुरान करीम ने दिल के लिए कई अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हम इंशाल्लाह अपने अपने मौके पे उनको पढ़ेंगे। कल्बुन भी दिल को कहते हैं, फुआदुन भी दिल को कहते हैं, ज़रउन भी दिल को कहते हैं। मुख्तलिफ हालतें हैं जो कुरान करीम ने मुख्तलिफ अल्फाज के ज़रिए से दिल की बयान की हैं। इसलिए सिंपल, अब दोनों का प्रोनंसिएशन, इसलिए बाज़ औक़ात कहते हैं प्रोनंसिएशन पे इसलिए भी ज़ोर दिया जाता है, क्या कहते हैं हम प्रोनंसिएशन को, तलफ़्फ़ुज़ को, तलफ़्फ़ुज़ पे इसलिए भी ज़ोर दिया जाता है कि अब अरबी में कल्बुन और क़ल्बुन में बड़ा फ़र्क है। अगर सिंपल उसको पंजाबी तरीके से हम पढ़ दें कल्बुन कल्बुन, जो मेरे से पढ़ा नहीं जाता, लेकिन पढ़ सकते हैं उसको, कल्बुन कल्बुन कर दें, तो जो काफ किताब के साथ कल्ब होता है उसका तर्जुमा होता है कुत्ता, और काफ कादियान के साथ हो तो उसका मतलब होता है दिल। अगर हम मखारिज का ख्याल ना रखें, उसके एक्सेंट का ख्याल ना रखें, प्रोनाउंसिएशन सही ना हो, तो अरबी जो पढ़ने समझने वाले लोग हैं, खुसूसन अरबी दान तबका या अरब ममालिक के लोग, वो उसको सही समझ नहीं सकते। इस लिहाज से भी तर्जुमे तर्जुमे के अलावा कुरान करीम सादा जो है वो पूरे तलफ़्फ़ुज़ के साथ आना बहुत ज़रूरी है, ताकि पढ़ के समझ आ जाए दूसरे को कि क्या बात हो रही है। तो कुलूब, कल्बुन, काफ कादियान के साथ होगा तो दिल तर्जुमा होगा, और कुलूब उसकी जमा है। और अगर काफ किताब के साथ होगा, वो भी कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है, सूरह कहफ में हम पढ़ेंगे, सूरह नाम में भी, अराफ में भी इस्तेमाल हुआ है, वहाँ भी पढ़ेंगे, उसका मतलब कुत्ता होता है। तो प्रोनंसिएशन की मैं इम्पोर्टेंस बता रहा था कि क्यों प्रोनंसिएशन सीखना ज़रूरी है, या हम बच्चों पे क्यों ये करते हैं, ज़ोर देते हैं कि वो सीखें ताकि सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ हम सही लफ्ज़ और उसके तर्जुमे को अदा करें। और ख़ातमा सिंपल माज़ी का पहला सीगा है, जैसे हम कहते हैं ही है, जैसे पहला सीगा होता है कि पहले से मुराद है जो मुज़क्कर वाहिद का सीगा, वाहिद एक को कहते हैं। तो ख़ातमा वाहिद है, उसने मोहर लगा दी। ख़तम अल्लाहु, अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी। अल्लाह फ़ाइल है, सब्जेक्ट है, ख़तमा वर्ब है। ख़तम अल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगा दी, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला समइहिम, समउन सुनना या कान, कान से चूंकि हम सुनते हैं इसलिए समउन कान को भी कहते हैं और सिंपल हेयरिंग को भी कहते हैं। ही पुट अ सील ऑन देयर हार्ट्स एंड ऑन देयर हेयरिंग, तो सिंपल चूंकि हम सुनते कान से हैं इसलिए समउन कान के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसलिए हुजूर ने इसका तर्जुमा किया है सुनवाई। सुनवाई सुनना, उसने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है और उनकी सुनवाई पर भी, उनके सुनने की ताकत पर भी। अरबी में वैसे उजुनुन कहते हैं कान को, आजान उसकी जमा है, उजुनुन कान, आजान दोनों कान जमा है। तो कुरान करीम ने समउन की लफ्ज इस्तेमाल इसलिए किया है कि उनके कान तो हैं, फिजिकल नजर आते हैं कि कान है, हर बंदे के कान है, लेकिन सुनते क्यों नहीं है? इसलिए कि उनके कानों पे मोहर हो चुकी हुई है, उनके उनसे सिंपल समझने की ताकत ही छीन ली गई है। तो इसलिए सुनवाई तर्जुमा इसका किया जाता है, या सुनने की ताकत, समइहिम उनकी सुनवाई या उनके सुनने की ताकत, दे हेयरिंग, इंग्लिश में सिंपल है देयर हेयरिंग, हम उसका तर्जुमा करते हैं।
عربی میں، اردو میں ان کے کان بھی ترجمہ ہوتا ہے لیکن ان کی سنوائی بھی ہے، اس لیے حضور نے چونکہ ترجمہ سنوائی کا کیا، اس لیے ہمیں اسی پہ اسٹک کرنا چاہیے۔ میں پھر ترجمہ کرتا ہوں، ختم، اس نے مہر لگا دی، اللہ، اللہ نے، ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ہم کن کے دلوں پر، ہم ضمیر ہے، کیا کہتے ہیں ضمیر کو، پرناؤن، ضمیر پرناؤن ہے، اشارہ کر رہی ہے کہ وہ کون ہے، اوپر بیان ہوئے ہیں الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کن کے دلوں پہ مہر لگا دی، الذین کفروا لکھنے کی جگہ اس کی پرناؤن، اس کی جگہ استعمال کیا، ضمیر استعمال کی ہم کی، جو انڈیکیٹ کر رہی ہے، جو ریفر کر رہی ہے الذین کفروا کی طرف۔ تو ہم کا تعلق الذین، اوپر والی جو آیت نمبر 7 ہے اس میں الذین کفروا کے ساتھ ہے۔ ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، کن کے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر یا ان کی سنوائی پر، ان کے سننے کی طاقت پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، غشاوۃ، پردہ، وعلا، اور پر، ابصارہم، ان کی آنکھیں، وعلا ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے، عذاب پنشمنٹ، عذاب سزا، عظیم بڑا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، and for them is a great punishment or chastisement۔ پھر میں ترجمہ کر دیتا ہوں اردو میں اس آیت کو کنکلوڈ کرنے کے لیے کہ آخری آیت ہے یہ ہماری آج کی، ختم اللہ، اللہ تعالی، ختم، اس نے مہر لگا دی، اللہ، اللہ نے، دونوں کو جوائن کریں گے، ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، قلوب جمع ہے، قلب واحد ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی، اور سمعہم، ان کی سنوائی پر بھی، کانوں پہ بھی ان کے مہر لگا دی، دلوں پہ بھی، اب وہ ہدایت کی بات سنتے تو ہیں لیکن گویا ان کے کان ہیں ہی نہیں، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، سزا ہے، عظیم، بڑی، ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔